Good evening, everyone. I am Mohammed Shanavas from Excel College of Physiotherapy. Today, I am going to discuss some topics in electrotherapy 1. Let's go for the questions. The first question is, how many basic fundamental positions are for starting a exercise? A 4, B 5, C 3, D 6. Just guess the answer. Okay, the answer is B, because the 5 starting positions is having standing, kneeling, sitting, lying, and hanging. This is the basic fundamental position for starting the exercise. Next. The second question is, nodding movements of the head is an example of dash order lever. Guess the answer. The nodding movement of the head. Okay, the nodding movement of the head is the answer is first order lever. The answer is first order lever. The first order lever nodding movement, and second order lever is the heel raised to the stand on the toes, and third order lever is flexing the elbow. This is the first order lever nodding the movement, and second order lever heels are raised to the stand on the toes, and then third order lever is flexing the elbow. See, this is the lever types: first order lever, second order lever, and third order lever. This is the hints: life, file, feel. Life, file, feel. In this, we have to get in Tamil. There is a edigai, and is that edigai means second letters are same. You have to second letter is this one, and second letter is this one. You have to destroy this two, and then this also. Okay, this is LFE, file, and feel. ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு இது மட்டும் கொடுக்குறேன். நான் லைஃபை ஃபைலில் போட்டு பூட்டி வச்சிங்க அப்படின்ட்டா ஃபீல் பண்ணணும். சரியா? லைஃபை ஃபைலில் போட்டு பூட்டி வச்சிங்க அப்படின்ட்டா ஃபீல் பண்ணணும். திஸ் இஸ் த மிமிக்ஸ். ஓகே, லைஃபை ஃபைலில் போட்டு பூட்டி வச்சிங்கன்னா ஃபீல் பண்ணணும். ஸோ அப்போ லைஃப், ஃபைல், ஃபீல். ஓகேவா? ஸோ எல் ஃபார் லோட், எஃப் ஃபார் ஃபல்க்ரம், அண்ட் இ ஃபார் எஃபர்ட். அண்ட் தென் ஃபைல், ஃபல்க்ரம், லோட், and effort our second order lever. In third order lever, fulcrum, effort, and load. This is the easy way to understand of the first order lever, second order lever, and the third order lever. Okay, once again I'm saying life file la போட்டு பூட்டி வச்சீங்க அப்படினா this will be feel பண்ணனும். சரியா? So this is the mimics. Okay, the answer is first order lever. Already I said. See, this is first order lever nodding movements. This is first order lever nodding movements. This is the resistance. Head is the resistance, okay, against gravity. This one is fulcrum. Fulcrum is here. Atlanto-axial joint. The effort is the your posterior neck muscles. This is the movement of nodding movements, first order lever. This is the resistance, fulcrum, and load. Resistance means load, fulcrum, and effort. Okay, then second order lever, heels are raised to the stand on the toes. This is the fulcrum. This is the fulcrum. This is the body weight, is the body weight load, and then calf muscle is effort. Okay, fulcrum, load, and effort. Next one is third order lever. This is the third order lever, flexing the elbow. Flexing the elbow.
In this flexing the elbow, the fulcrum is his elbow joint, and the effort is the biceps muscles, and the load is the your wrist joint. Okay, this is the third order lever example, flexing the elbow. Once again, go back. This is first order lever, nodding movements. Second order lever, heels are raised to stand on the toes. And third order lever, flexion of the elbow. Okay, ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹெட் இருக்குது. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லிவர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கடைசியாக வந்துட்டு காலுக்கு போயிடுங்க, அப்படியே டூ ஆப்போசிட் சைடு போயிருங்க, அது லெக்குக்கு வந்து செகண்ட் ஆர்டர் லிவர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன் பிட்வீன் ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிறது 3 தேர்ட் ஆர்டர் லிவர் எல்போ ஜாயிண்ட். ஸோ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். சரியா, ஹெட் வந்து மேலே டாப்ல இருக்குது, அப்படியே ஆப்போசிட் போனீங்கன்னா லெக். ஸோ செகண்ட் ஆர்டர் லிவர், நடுவில் இருக்கிறது தேர்ட் ஆர்டர் லிவர். உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சிருக்காக சொல்றேன் நான். நெக்ஸ்ட், there are some muscle fibers la இருக்குது. இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கேக்குறது type 2B muscle fibers are present in. Type 2B muscle fibers are present in. Just guess the answer. கெஸ் பண்ணிட்டீங்களா? சரி, ஓகே. த ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் இஸ் டி. ஆன்சர் இஸ் டி, ஜிம்னாஸ்டிக் பீப்புள். இந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இருக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா டைப் 1 மசில் ஃபைபர்ஸ் தான் இருக்கும். மொத்தம் 3 டைப்ஸ் தான் இருக்குது. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டைப் 1, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டைப் 2A, டைப் 2B. டைப் 1, டைப் 2A, டைப் 2B, மொத்தம் 3 மசில் ஃபைபர்ஸ் இருக்குது. டைப் 1 பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்க்கு எல்லாமே இருக்கிறது வந்து டைப் 1. ரன்னர்ஸ்க்கும் அத்லெட்ஸ்க்கும் இருக்கிறது வந்து டைப் 2A இருக்கும். ஸோ ஜிம்னாஸ்டிக் பீப்புள்ஸ்க்கும் அண்டு பாடி பில்டர்ஸ், அந்த பாடி பில்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்குலாம் இருக்கிறது எல்லாமே டைப் 2B தான் இருக்கும். சரிங்களா, நம்மளோட கொஸ்டின் இதுதான் கேட்டிருந்தோம். நம்ம டைப் 2B மசில் ஃபைபர்ஸ் தான் கேட்டிருந்தோம். ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி தான், ஜிம்னாஸ்டிக் பீப்புள். இது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு டைப் 1. இது ரெண்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைப் 2A வரும், இது டைப் 2B வரும். ஓகேங்களா? இதே மாதிரி டைப் 1ல டைப் 2, டைப் 3 மசில் ஃபைபர்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து காமனாக இருக்கிறது. சரியா, ஜஸ்ட் இது கோ த்ரூ மட்டும் பண்றேன், தெரிஞ்சுக்கிங்க. டைப் 1 இட் இஸ் a ஸ்லோ twitched. சரிங்களா, ஸ்லோ twitched மசில்ஸ். இது வந்து ஃபெட்டிக் ரெசிஸ்டடு அண்ட் தென் ரெட் கலரா இருக்கும், ஆக்சிடேட்டிவ் மசில் ஃபைபர்ஸ். ஓகேங்களா, இது வந்து ஸ்லோ twitched இருக்கும், ஃபெட்டிக் ரெசிஸ்டடா இருக்கும், ரெட் கலரா இருக்கும் அண்ட் ஆக்சிடேட்டிவ் மசில் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைப் 2ல பாத்தீங்கன்னா சேம் அப்படியே ஆப்போசிட் ஃபாஸ்ட் twitched இருக்கும். இதுவும் சேம் ஃபெட்டிக் ரெசிஸ்டட் தான் இருக்கும். இதோட கலர் பாத்தீங்கன்னா பிங்க் கலர்ல இருக்கும், இது ரெட் கலர்ல இருக்கும், இது பிங்க் கலர்ல இருக்கும். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஆக்சிடேட்டிவ் மசில் ஃபைபர்ஸ் தான், இதுவும் ஆக்சிடேட்டிவ் மசில் ஃபைபர்ஸ் தான். லாஸ்ட் வந்து டைப் 2B, இதுதான் நம்ம அங்க பார்த்தோம், ஃபாஸ்ட் twitch தான். இதுவும் இயர்லி ஃபெட்டிக் ஆயிடும். சரியா, ஒயிட் கலரா இருக்கும், ஒயிட் கலரா இருக்கும். கிளைகோலைட்டிக் அதிகமா இருக்கும், ஆக்சிடேட்டிவ் இருக்காது, கிளைகோலைட்டிக் மசில் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா, டைப் 1, டைப் 2, டைப் 2B. சரிங்களா, டைப் 2A, டைப் 2B. இதோட டைம் கோ த்ரூ பண்ணிக்கிங்க. ஸ்லோ twitched, ஃபெட்டிக் ரெசிஸ்டட், இது ஃபாஸ்ட் twitched, அதுவும் ஃபெட்டிக் ரெசிஸ்டட் தான். இது பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் twitched அண்ட் இயர்லி ஃபெட்டிக்டு. கலர் சேஞ்சஸ் வந்து கலர் வந்து சேஞ்சஸா இருக்கும். சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாம். ஆரம். ஆரம் மீன்ஸ், RM மீன்ஸ்னா என்னன்னு செக் பண்ணுங்க. இங்க RM மீன்ஸ் அப்படின்னா, சரிங்களா, இங்க ஆன்சர் கொடுத்துருக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்காங்க, ரெசிஸ்டன்ஸ் மினிமம் கொடுத்துருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் சி, ரிப்பீட்டேஷன்ஸ் மேக்ஸிமம். சரிங்களா, ரிப்பீட்டேஷன் மேக்ஸிமம் இது.
நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொக்ரெசிவ் ரெசிஸ்டட் எக்ஸசைஸ்ல தான் வரும். ப்ரொக்ரெசிவ் ரெசிஸ்டட் எக்ஸசைஸ்ல தான் இது எல்லாமே வரும். ஆர்எம்னா ரிப்பீட்டேஷன் மேக்ஸிமம். இது வந்து ப்ரொக்ரெசிவ் ரெசிஸ்டட் எக்ஸசைஸ்ல வரும். டீலாம், ஜினோவைஃப் அண்ட் மெக்வின் இதுதான் வந்து ப்ரொக்ரெசிவ் ரெசிஸ்டட் எக்ஸசைஸோட இது. சரிங்களா? டீலாம்ஸ், வாட்கின்ஸ் அண்ட் ஜினோவைஃப் அண்ட் மெக்வின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொக்ரெசிவ் ரெசிஸ்டட் எக்ஸசைஸ்ல வரும். இது வந்து டீடைல்ஸா நீங்க படிச்சுக்கிங்க. ஏன்னா அது வந்து ஆர்எம்ஸ் வந்து 10 ஆர்எம் எத்தனை டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்கும். இதுக்கும் நிறைய டிஃபர் ஆகும். இதுக்கும் நிறைய டிஃபர் ஆகும். இது எக்ஸஸ் தெரபி டீனா கார்டியில் இருக்கும். ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா டீன் இது கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டுக்கு நம்ம போவோம். Anterior superior iliac spine moves antero-inferiorly. Anterior superior iliac spine moves antero-inferiorly and downwards. ஓகேங்களா? And pubic symphysis moves posteriorly. Pubic symphysis moves posteriorly and moves close to the femur. Answer guess பண்ணுங்க. ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான். கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, நிறைய பேர் ஆன்சர் கேட்டால் சொல்லியிருக்கிறீங்க. ஆன்டீரியர் பெல்விக் டில்ட். சரிங்களா? இது வந்து ஆன்டீரியர் பெல்விக் டில்ட் தான் கரெக்டான ஆன்சரு. இது எப்படி நம்ம வந்து மெஷர் பண்றாங்க அப்படின்னாங்கன்னா, இது ஒரு கொஸ்டினா கேட்கலாம். பெல்விக் இன்க்ளினோமீட்டர் மூலியமா இது பண்ணலாம். சரிங்களா? பெல்விக் இன்க்ளினோமீட்டர் மூலியம் தான் மெஷர் பண்ண முடியும். இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இது நார்மலா இருக்கிற ஏஎஸ்எஸ் ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ல. சரிங்களா? நார்மலா இருக்கிற ஏஎஸ்எஸ் இந்த பிஎஸ் இது ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ல. இது நம்ம கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு ஆன்டீரியர் பெல்விக் டில்ட் தான் கேட்டிருக்கிறோம் ஆன்சர். ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஎஸ்ஐஎஸ் வந்து ஆன்ட்ரோ இன்ஃபீரியரா மூவ் ஆகுது. இப்படி மூவ் ஆகுது. பியூபிக் சிம்பசிஸ் என்ன ஆகுது? இப்படி க்ளோஸ் டு த ஃபியூமர். இப்படி இது மூவ் ஆகும்போது இது இப்படிதான் மூவ் ஆகணும். அப்ப ஆன்டீரியர் சுப்பீரியர் இலியாக் ஸ்பைன் போஸ்ட் பியூபிக் சிம்பசிஸ் இது பேக்ல வருது. இது ஆன்ட்ரோ இன்ஃபீரியரா மூவ் ஆகுது. அப்ப இது ஆன்டீரியர் பெல்விக் டில்ட். ஓகேங்களா? இது அப்படியே ஆப்போசிட் தான் வந்துகிட்டு போஸ்டீரியர் பெல்விக் டில்ட். இது பாருங்க, இது அப்படியே அப்வர்ட் அண்ட் டவுன்வர்ட்ஸ். இப்படி அப்வர்ட் அண்ட் டவுன்வர்ட்ஸா போகுது. இது பாருங்க அவே ஃப்ரம் த ஃபியூமர். இது பாருங்க அவே ஃப்ரம் த ஃபியூமர். ரெண்டு கொஸ்டின் இப்படி மாத்தி கூட கேட்கலாம். சரிங்களா? இது வந்து மாத்தி கூட கேட்கலாம். இது நல்லா தெளிவா நான் வச்சுக்கோங்க. இது கீழே அதே மாதிரி கீழேயும் ஆன்டீரியர் ஆகும். இது பாருங்க டுவர்ட்ஸ் த ஃபியூமர். இப்படிதான் மூவ் ஆகும். இப்படிதான் மூவ் ஆகும். சரிங்களா? பெல்விக் டில்ட் ஆன்டீரியர் பெல்விக் டில்ட் இப்படிதான் மூவ் ஆகும். இது போஸ்டீரியர் பெல்விக் டில்ட் மேலையும் பேக்வேர்டாவும் போகும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவே ஃப்ரம் த இது ஃபியூமர். சரிங்களா? இது வந்து போஸ்டீரியர் பெல்விக். லேட்டரல் பெல்விக் டில்ட் அண்ட் ரொட்டேஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வாக்கிங்ல தான் வரும். சரிங்களா? அது நீங்க போய் கோ த்ரூ பண்ணிக்கங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாம். Purpose of using a small pillow. Purpose of using a small pillow placed under the knee. நல்லா கவனிச்சுக்கங்க. Purpose of using a small pillow placed under the knee in supine lying relaxation position. Questions நல்லா ஒரு டைம் go through பண்ணிக்கங்க. சரிங்களா? Purpose of using a small pillow placed under the knee in supine lying relaxation position. சரிங்களா? supine lyingல relaxation position கேட்டிருக்கிறேன். சரிங்களா? இது வந்து relieves tension on the hamstring muscles, relieves tension on the iliofemoral ligament and allow the pelvis to rotate backwards and all of the above. Guess the answer. சீக்கிரம் முடிஞ்சு. ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான். இதுவுமே நிறைய பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கிறீங்க. அவங்க நேம் சொல்றதுக்கு டைம் இல்லை. ஸோ அதனால மிஸ்டேக் பண்ணிக்க வேண்டாம். ஆன்சர் ஆல் தி அபோவ். சரிங்களா? ஆன்சர் ஆல் தி அபோவ். டி தான் ஆன்சர். நம்ம பின்னாடி போவோம்.
பில்லோ அடியில் வைக்கும் போது, அதாவது இதுதான் வந்து நம்மளோட சாரி இங்கே தான் பில்லோ பேஸ் பண்ண போகிறோம். இங்கே பில்லோ பேஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆம்ஸ்ட்ரிங்கோட டென்ஷனும் குறையும், அதே மாதிரி இலியோ ஃபெமோரல் லிகமெண்டோட டென்ஷனும் குறையும். இந்த பெல்விஸ் வந்து ரொட்டேட் பேக்வேர்ட் ஆகி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த லார்டோட்டிக் ஆர்ச் இல்லாமல் பண்ணும். பேக்வேர்டாக போய் இந்த லார்டோட்டிக் எக்ஸசிவ் லார்டோட்டிக் ஆர்ச் இல்லாமல் ஃபிளாட்டனாக பண்ணிவிடும். அப்போ தான் வந்துக்கிட்டு லம்பார் வந்து ரெஸ்டிங்கில் இருக்கும். இதை சப்போஸ் நீங்கள் பில்லோ வைக்காமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா லம்பார் ஆர்ச்சஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ இது மேக்ஸ் யூ அன்கம்ஃபர்ட் டு த பேஷண்ட். சரிங்களா, கண்டிப்பாக வந்து அன்கம்ஃபர்டபுளாக தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால பில்லோ அடியில் பேஸ் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் லம்பார் ஆர்ச் வந்து ஃபிளாட் ஆகிடும். ஸோ அதனால வந்து ஈஸிலி ரெஸ்டிங் பொசிஷனாக இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம கேட்டிருந்தோம், ரிலாக்ஸேஷன் பொசிஷன் தான் கேட்டிருந்தோம். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆல் தி அபோவ். மேக்ஸிமம் எல்லாம் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் போவோம். Next, limitation of the limitations of the range of joint movements will be caused by except. சரிங்களா, limitation of the range of joint or range of motion, limitation of the range of motion will be caused by except. சரிங்களா, answer muscular weakness, tightness of skin and superficial fascia, and 3 increased synovial production and formation of adhesions. Guess the answer. இதுக்கும் நிறைய பேர் ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கிறீங்க. சரிங்களா, இதை என்னங்கிற கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து தெளிவாக படிக்கணும். இந்த இடத்துல எக்ஸப்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கிறத கவனமாக பார்க்கணும் நம்ம. சரிங்களா, இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் நிறைய கேட்பாங்க. எக்ஸப்ட் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கேட்பாங்க. நம்ம டக்குன்னு பார்த்துனுமே ஓகே அப்படின்னு சொல்லி டக்குனு அட்கேஷன் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு டிக் பண்ணிடுவோம் நம்ம. அதுதான் நம்ம தப்பு பண்ணக்கூடாது. இங்கே எக்ஸப்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறதுனால ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வந்து சி த ஆன்சரு இன்க்ரீஸ்டு சைனோவியல் ப்ரொடக்ஷன். சரிங்களா, இன்க்ரீஸ்டு சைனோவியல் ப்ரொடக்ஷன் தான் லூப்ரிகேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஜாயிண்ட் வந்து ஃப்ரீயாக மூவ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும். சரிங்களா, இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணும். மஸ்குலர் வீக்னஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணும், டைட்னஸ் ஆஃப் சூப்பர்ஃபிஷியல் ஃபேசியா அண்ட் ஸ்கின் ரெஸ்ட்ரிக்டட் பண்ணும், அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அட்ஹெஷனும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணும், ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன். சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போவோம். எய்த் கொஸ்டின். சரிங்களா, இது செக் பண்ணி பாருங்க. டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஹீல் ஸ்ட்ரைக், டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஹீல் ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் one extremity to the point of heel strike of opposite extremity is called as. One second question படிக்கிறேன். Distance from the point of heel strike of one extremity to the point of heel strike of the opposite extremity is called as. சரிங்களா, step width, stride width, step length, stride length. இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான், இதையும் செக் பண்ணி பாருங்க. மேக்ஸிமம் ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் எக்ஸஸ் தெரபி பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா ரொம்ப சின்ன புக்கு, அதனால ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். சரிங்களா, இதுக்கு நிறைய பேர் ஆன்சர் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கிறீங்க. ஸ்டெப் லென்த் தான் ஆன்சர். சாரி, சி ஸ்டெப் லென்த் தான் ஆன்சர். இது கொஞ்சம் அப்படியே கோ த்ரூ பண்ணுவோம். இங்க நம்ம கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்டிருந்தோம் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்போசிட் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டி கேட்டிருந்தோம் நம்ம. ஸோ ஆப்போசிட் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டி அப்படின்னு வரும்போது ஒரு லெக்கு, சரிங்களா, இது ஆப்போசிட் லெக், இது ரைட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, இது லெஃப்ட்னு வச்சுக்கோங்க, இது ரைட்டு. சரிங்களா, அப்ப இதுக்கும் இதுக்கும் ஹீல் ஸ்ட்ரைக்கு இது மட்டும் தான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா
ஸ்டெப் லென்த்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? இதுக்கும் சேம் லெக், இது ஆப்போசிட். ஸோ ஆப்போசிட்னு வரனால ஸ்டெப்ல இருந்து ஆன்சர் வரணும். இதே இடத்துல சேம் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டி அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே இடத்துல சேம் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டின்னு போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னாங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்ல இருந்து ஆன்சர் ரைட்டு. இதுக்கும் இதுக்கும் சேம். சரிங்களா? அப்ப இது வந்து ஸ்ட்ரைடு. சரிங்களா? இது ஸ்ட்ரைட் லென்த். சரிங்களா? இது நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். இன்னொரு டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுல பாருங்க, இதுதான் சேம் லெக். சரிங்களா? இது இதோடது. இந்த லெக்குக்கும் வரது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் லென்த் தான். இந்த லெக்குக்கும் வரது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் லென்த். சரிங்களா? இது ஸ்ட்ரைட் லென்த். இந்த லெக்கோட சென்டருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் வித்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸ்டெப் வித். இந்த லெக்குக்கும் சேம் இல்ல, ஆப்போசிட் லெக்குக்கு சென்டரோட வருது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் வித் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான். இது ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா நம்ம கடைசியா கன்ஃபியூஸ் ஆகிறது அங்க ஆப்போசிட்னு போட்டிருக்குதா இல்ல சேம்னு போட்டிருக்குதாங்கிறது செக் பண்ணி ஆகணும். இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா மாத்தி நம்ம போட்டுருவோம். கடைசி நேரத்துல நம்ம ஃபாஸ்டா போடும் போது டெஃபினட்டா நமக்கு டைம் இருக்காது. அப்ப அந்த கொஸ்டின் ரீட் பண்ணும்போது கரெக்டா ரீட் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா ஆப்போசிட் சேம் ரெண்டுமே பார்த்து மாதிரி டக்குன்னு போட்டுருவோம் நம்ம. சரிங்களா? அதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இன் DLAMS, PRE means progressive resisted exercise. ஓகேவா? In DLAM, progressive resisted exercise, the progression of 10 RM is made once in. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் RM என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்து செக் பண்ணோம். ரிப்பீட்டேஷன்ஸ் மேக்ஸிமம் சொன்னோம். நான் சொன்னாங்க DLAM, மெக்வின் அண்ட் ஜிங்காய்ஃப் எல்லாமே வரும். சரிங்களா? ஸோ DLAMS progressive resisted exercise, the progression of, சரிங்களா, the progression of 10 RM is made once in every week, daily, every fortnight and every month. Answer guess பண்ணுங்க. நம்ம ஆன்சருக்கு போலாம். சரிங்களா? எவ்ரி வீக் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். சரிங்களா? ஏ தான் ஆன்சரு. எவ்ரி வீக். ஏன்னா எவ்ரி வீக் ஒன்ஸ் தான் பண்ணணும். 10 ரிப்பீட்டேஷன்ஸ், ஆக்சுவலாக 10 ரிப்பீட்டேஷன் மேக்ஸிமம்ஸ் வரும். 4 times a week வரும். இல்லாட்டி 30 times a week அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்தி வரும். இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா DLAMS பொறுத்த வரைக்கும் வீக்லி தான் பண்ணணும். 4 times வீக்லி பண்ண மாதிரி இருக்கும் எக்ஸசைஸ். சரிங்களா? 4 times வீக்லி பண்ற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸசைஸ். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். Double support pace is present at the pace of the gait cycle. சரிங்களா? நல்லா கவனிச்சுக்கங்க. Double support pace is present at the pace of the gait cycle. Beginnings of stance, end of the stance, beginning and end of the stance and mid stance. கவனிச்சுக்கங்க. Double support pace is present at the pace of the gait cycle. Double limb support நான் வச்சுக்கோங்க. Beginning of the stance, end of the stance, beginning and end of the stance and mid stance. Guess the answer. இதுல கன்ஃபியூஷனா என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் மிட் ஸ்டான்ஸ்னு போட்டிருக்கீங்க. மிட் ஸ்டான்ஸ் பண்ணும்போது அனதர் லெக் வந்து ஸ்விங் ஃபேஸ்ல இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து மிட் ஸ்டான்ஸ் இருக்கும்போது அனதர் லெக் வந்து ஸ்விங் ஃபேஸ்ல இருக்கும். ஸோ அதனால தான் ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிகினிங் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டான்ஸ். சி த ஆன்சர் கரெக்ட். பிகினிங் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டான்ஸ். சரிங்களா? இது ஸ்டான்ஸ் ஃபேஸோட இது சொல்றேன். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஹீல் ஸ்ட்ரைக்.
சரிங்களா. ஹீல் ஸ்ட்ரைக்கு, ரெண்டாவது ஃபுட் ஃபிளாட்டு, ரெண்டாவது ஃபுட் ஃபிளாட்டு, மிட் ஸ்டான்ஸ், லெக் ஸ்ட்ரைட்டா வந்துடும், இது மூவ் ஆயிரும். மிட் ஸ்டான்ஸ் அப்ப பாருங்க இந்த லெக் அப்ப என்ன ஆகுது, ஸ்விங் ஃபேஸ்ல போயிடும். நீங்க சொன்ன ஆன்சருக்கு இதுதான் சொன்னேன் நான். இது பாருங்க ஃபுட் ஃபிளாட்டா இருக்குது, மிட் ஸ்டான்ஸ்க்கு போகும்போது இது ஸ்விங் ஃபேஸ்க்கு போயிடும், அனதர் லெக் வந்து ஸ்விங் ஃபேஸ்க்கு போயிடும். ஸோ அதனால வந்து அதுக்கு ஆன்சர் தப்பா தான் வரும். சரிங்களா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீல் ஆஃப் அண்ட் டோ ஆஃப். சரிங்களா. ஹீல் ஆஃப் அண்ட் டோ ஆஃப். சரிங்களா. இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். ஹீல் ஆஃப் அண்ட் டோ ஆஃப் இப்படி ஃபுல்லா வர மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா. ஹீல் ஆஃப் அண்ட் டோ ஆஃப். ஃபர்ஸ்ட் ஹீல் ஸ்ட்ரைக்கு, ஃபுட் ஃபிளாட்டு, மிட் ஸ்டான்ஸ், ஹீல் ஆஃப் அண்ட் டோ ஆஃப். சரிங்களா. இதுதான் வந்து கரெக்டானது. ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிகினிங் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டான்ஸ். இதுல வந்து மிட் ஸ்டான்ஸ் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அனதர் லெக் வந்து ஸ்விங்ல இருக்கும், ஸ்விங்கிங் ஃபேஸ்ல இருக்கும். இது ஸ்டான்ஸ் ஃபேஸ், ஸ்விங் ஃபேஸ் ஒரு டைம் பாத்துக்கங்க. சரிங்களா. ஸ்விங் ஃபேஸ் ஒரு டைம் பாத்துங்க, அக்ஸலரேஷன் டிக்ளரேஷன் ரெண்டு வரும், அதே மாதிரி மிட் ஸ்டான்ஸ் அதுல வரும், அது செக் பண்ணி பாத்துக்கங்க. சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒன், which of the following equipment is used for plyometric exercise? சரிங்களா. which of the following equipment is used for plyometric exercise? plyometric exercise recent days வந்து நிறைய இது பண்றாங்க. சரிங்களா. அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா plyometric exerciseல எந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்றாங்கற क्वेश्चन தான். சரிங்களா. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க டம்பிள்ஸ், ஹடில்ஸ், ஸ்டேர் ஸ்டெப்ஸ். இத பார்த்துனுமே ஆன்சர் போடாதீங்க. சரிங்களா. இத பார்த்துனுமே ஆன்சர் போட வேண்டாம். ரீசன் என்ன அப்படின்னா நான் ஏ பி சி டி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 இருக்குது, ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கொடுக்கலன்னு பார்ப்பீங்க. பட் ஆனால் இதை யோசிக்கணும் நீங்க. பார்த்துக்கங்க. ஏ 1 2. சரிங்களா. ஏ வந்து 1 2 மட்டுமா, பி ஒன்லி 2 மட்டுமா, சி 1 2 3 மூணுமா, டி 2 3மா. இதுதான் இப்படிதான் கேட்பாங்க கொஸ்டின்ஸ். எம்ஆர்பி கொஸ்டின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்ல இதே மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் டவுட்டாவே கேட்டே இருப்பாங்க. நீங்க இந்த மூணு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டுமே ஆன்சர் போயிடக்கூடாது. இங்க இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. சரிங்களா. செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. அப்பவே சொன்னேன் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின். மூன் பிசியோதெரபி சென்டர் அனஸ் அகமத் அவர் மட்டும் தான் கரெக்டா ஆன்சர் சொல்லியிருக்கிறாரு. நிறைய பேர் தப்பா தான் சொல்லியிருக்கிறீங்க. ஏன் அப்படின்னா பின்னாடி இருக்கிற எக்ஸஸ்ல பாருங்க சொல்றேன் நான். பிகாஸ் ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணுமே தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா. டம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஹடில்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஸ்டேர் ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மூணுமே தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் பிளயோமெட்ரிக் எக்ஸசைஸ். பிளயோமெட்ரிக் எக்ஸசைஸ் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு கோ த்ரூ பண்ணுவோம். சரிங்களா. பிளயோமெட்ரிக் எக்ஸசைஸ் அப்படிங்கிறதுனா ஜம்பிங் ட்ரைனிங் எக்ஸசைஸ் இன்வால்வ்ஸ் ஜம்ப் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மூவ்மெண்ட். எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மூவ்மெண்ட்னா ஃபாஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ். சரிங்களா. சைட் பேஸ்ல ஃபாஸ்டா போறது, ஃப்ரண்ட்ல ஃபாஸ்டா ஓடுறது, பேக் பேர்ல ஃபாஸ்டா ஓடுறது, ஜம்பிங் பண்றது, இது எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மூவ்மெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. அண்ட் தென் ஜம்போட இன்வால்வ்மெண்ட் ஆகி சரிங்களா எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மூவ்மெண்ட்ஸ் நிறைய பண்றது தான் பிளயோமெட்ரிக் எக்ஸசைஸ். காமன் டேஸ்ல இப்ப நிறைய யூஸ் பண்ற எக்ஸசைஸ். சரிங்களா. இது வந்து லோயர் லிம்க்கு வந்து ரொம்ப மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்குற எக்ஸசைஸ் நிறைய இருக்குது. ஃபார் ஆங்கிள் இன்ஜுரி ப்ரொவைட் பண்றதுக்குலாம் வந்து இந்த எக்ஸசைஸ் தான் நிறைய டீச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அத்லெட்டிக் சைட்லயும் சரி, நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் சைட்லயும் சரி. சரிங்களா. இதை கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. பிளயோமெட்ரிக் எக்ஸசைஸ் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா. இதுல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் என்ன, ஸ்கிப்பிங், பவுண்டிங், ஜம்பிங் ரோப், லஞ்சஸ் அண்ட் ஜம்ப் ஸ்குவாட்ஸ். இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளயோமெட்ரிக் எக்ஸசைஸோட ஒன் ஆஃப் த எக்ஸசைஸ் தான். ஃபுல்லாவே எடுக்கல, ஒன் ஆஃப் த எக்ஸசைஸ் தான் இதெல்லாமே. ஸ்கிப்பிங், பவுண்டிங், ஜம்பிங் ரோப், லஞ்சஸ் அண்ட் ஜம்ப் ஸ்குவாட்ஸ். ஸோ அது என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது பாருங்க. பிளயோ பாக்ஸஸ். சரிங்களா. பிளயோ பாக்ஸஸ் அப்படிங்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க மெட்டீரியல்ஸ். தென் ஜம்ப் ரோப்ஸ். சரிங்களா. ஜம்ப் ரோப்ஸ் ஃபார் ஸ்கிப்பிங் இதுக்கு. சரிங்களா. டம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா. அடுத்து கோன்ஸ் ட்ரைனிங். கோன்ஸ் ட்ரைனிங் இந்த மாதிரி கோனா வச்சிருப்பாங்க, வளைஞ்சு ஓடுற மாதிரி இருக்கும், ஜம்ப் பண்ணி ஓடுற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் கோன்ஸ் ட்ரைனிங். அதே மாதிரி ஹடில்ஸ். ஹடில்ஸ்ங்கிறது வந்து பெரிய ஹடில்ஸ் கிடையாது, சின்ன சின்ன ஹடில்ஸா இருக்கும். சரிங்களா. ஷார்ட் ஹடில்ஸா இருக்கும். அதுல ஜம்ப் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேர் கேசஸ் அண்ட் ரோப் லேடர். ரோப் லேடர்ங்கிறது கீழே வந்து ஒரு லேடர் மாதிரி ஒரு ரோப் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. அதையும் நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் ட்ரைன் பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் பயோமெட்ரிக் எக்ஸசைஸ். நம்ம சொன்ன ஆன்சருக்கு அங்க போலாம். என்னென்ன கொடுத்திருந்தேன்னு நான் 3 தான் கொடுத்திருந்தேன். இந்த 3 தான் கொடுத்திருந்தோம். சரிங்களா. ஸோ அப்போ ஆன்சர்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சி தான் ஆன்சர்ஸ்.
நிறைய பேர் டி டைப் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ அதான் யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க. நம்ம அங்கே இருக்கிற டைம் ரொம்ப கம்மி, சரிங்களா? ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்கிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண வேண்டாம். 1 டைம் 2 டைம்ஸ் கொஸ்டினை படிச்சு பாருங்க, படிச்சு பார்த்துக்கிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. இந்த 3 தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, சரிங்களா? plyometric எக்ஸசைஸ்ல. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். Elbow crutches are indicated for persons with elbow crutches indicated for persons with strong upper extremities and strong trunk, strong upper extremities and weak trunk, weak upper extremities and strong trunk, and weak upper extremities and weak trunk. Guess the answer. இதுக்கு ஆன்சர் எல்லாம் கரெக்டா சொல்லியிருக்கிறீங்க, சரிங்களா? ஸ்ட்ராங் அப்பர் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ட்ரங்க், இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர், சரிங்களா? ஏன் அப்படின்டா அப்பர் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டி ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் எல்போ கிரச் பண்ண முடியும், சரிங்களா? எல்போ வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி கிரச் மசில்ஸ் நிறைய இருக்குது, அந்த கிரச் மசில்ஸ்லாம் நிறைய படிச்சுக்கிங்க, சரிங்களா? கிரச் மசில்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், கிரச் மசில்ஸ் ரொம்ப படிச்சுக்கிங்க. ஏன்னா கிரச் மசில்ஸ் ரொம்ப திடீர்னு கேட்பாங்க, சரிங்களா? ட்ரைசெப்ஸ் வந்து மெயின் மசில்ஸ் ஃபார் கிரச் ஹோல்டிங். அப்புறம் கிராஸ்பிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்ட் ஃபிங்கர்ஸ் அண்ட் ஃப்ளெக்ஸர்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் அடக்டார் மசில்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், சரிங்களா? அடக்டார் மசில்ஸ்ல ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் மசில்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? ஆன்டீரியர் பெட்ரோலிஸ் மேஜர் இருக்குது, போஸ்டீரியர் வந்து லாட்டிஸ் மேஜர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ அதனால ரொம்ப ஈஸி தான், அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? நெக்ஸ்ட், ஹவு மெனி பேசிக் டைப்ஸ் ஆஃப் கிரச்சஸ்? ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஹவு மெனி பேசிக் டைப் ஆஃப் கிரச்சஸ் தான் கேட்டுக்கிறாங்க. 5 4 2 3, சரிங்களா? 5 4 2 3. கெஸ் த ஆன்சர். ரொம்ப ஈஸி தான், சரிங்களா? ஹவு மெனி டைப்ஸ், அதாவது பேசிக் டைப்ஸ் ஆஃப் கிரச்சஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து நிறைய பேர் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கிறீங்க. ஆன்சர் 3 தான், ஆன்சர் டி தான் ஆன்சரு, சரிங்களா? என்ன அப்படின்னா ஆக்சிலரி கிரச், எல்போ கிரச் அண்டு கட்டர் கிரச். ஆக்சிலரி கிரச், எல்போ கிரச் அண்டு கட்டர் கிரச், இந்த 3 தான் இருக்குது. ஆக்சிலரி கிரச், எல்போ கிரச் அண்டு கட்டர் கிரச், சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். ஒருத்தர் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க, plyometric எக்ஸசைஸ்ல வந்து டம்பிள்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க, சரிங்களா? நீங்க வாக்கிங் லான்ச்சஸ் போகும்போது டம்பிள்ஸ் வச்சு தான் வாக்கிங் லான்ச்சஸ் போற மாதிரி இருக்கும். அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப மோர் எஃபெக்டிவா இருக்கும். லான்ச்சஸ் அப்படின்னு போய் செக் பண்ணி பாருங்க. வாக்கிங் லான்ச்சஸ் ஃபார் லோயர் லிம்க்கு வாக்கிங் லான்ச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பாருங்க. அது வித் டம்பிள்ஸ் வச்சு நம்ம செய்யற மாதிரி இருக்கும், சரிங்களா? அது ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும் வித் டம்பிள்ஸோட செஞ்சா. ஸோ அதுக்கு டவுட் கேட்டிருந்தீங்க, அதுக்கு டவுட் ஆன்சர் தான், சரிங்களா? நெக்ஸ்ட், ஹவு மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டட் எக்ஸசைஸ்ங்கிற கொஸ்டின் தான். ஹவு மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டட் எக்ஸசைஸ்? இது ரொம்ப ஈஸி தான், எல்லாத்துக்குமே தெரியும். 1 2 3 4. ஆன்சர் கெஸ் பண்ணுங்க. ரொம்ப காமன் பேசிக் கொஸ்டின்ஸ், சரிங்களா? இதுதான் நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்றது தான். ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா படிச்சு வச்சிருப்போம், பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க, நான் மறந்துடுவோம். லாஸ்ட் டைம் நாங்க பண்ணது அதே பிரச்சனை, அதே தான் நாங்க பண்ணது. MRB எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு போகும்போது ரொம்ப டீப்பா கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அபுதாபிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ற மாதிரியும் டிஹெச்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ற மாதிரியும் உட்காந்து எல்லா புக்கும் ரெஃபர் பண்ணி படிச்சோம். கடைசியா அங்க போய் பார்த்தா எல்லாம் பேசிக்கா வச்சிருந்தாங்க,
சரிங்களா? அந்த பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் தான் நிறைய ஆன்சர்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம். ஸோ அந்த டைம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் பேசிக்ஸ் நிறைய படிச்சுக்குங்க, அதே மாதிரி டீப்பாவும் படிச்சுக்குங்க. சரிங்களா? இது ரொம்ப பேசிக் தான். சரிங்களா? ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுவா அப்படின்னு நினைப்பீங்க. 2 தான் ஆன்சர். சரிங்களா? ஆன்சர் வந்து பி தான். ரெண்டு தான் இருக்குது. ஒன்னு மேனுவல் அண்ட் மெக்கானிக்கல். சரிங்களா? ரெஸ்டட் எக்ஸசைஸ்ல ரெண்டு தான் இருக்குது. ஒன்னு மேனுவல் அண்ட் மெக்கானிக்கல். சரிங்களா? மேனுவல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேனுவல்ல பாத்தீங்கன்னா தெரபிஸ்ட், பேஷண்ட் ஹிம்செல்ஃப், மெடிக்கல் ரிலேட்டட் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் தென் ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து ரெசிஸ்டட் எக்ஸசைஸ் கொடுக்கலாம். ரெசிஸ்டட் எக்ஸசைஸ் வந்து அப்ளை பண்றது யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம். ஒன்னு மேனுவல் அண்ட் மெக்கானிக்கல். மேனுவலா கொடுக்கறது பாத்தீங்கன்னா தெரபிஸ்ட், பிசியோதெரபிஸ்டா இருக்கலாம், இல்லாட்டி பேஷண்ட் ஹிம்செல்ஃபா இருக்கலாம், இல்லாட்டி மெடிக்கல் ரிலேட்டட் ஆஃபீஸர்ஸ் யாராச்சும் இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கலாம், ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் வேணுமே அந்த ரெசிஸ்டட் எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி கொடுக்கலாம் பேஷண்ட்டுக்கு. சரிங்களா? அதனால தான் மேனுவல். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல். மெக்கானிக்கல் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெயிட், ஸ்ப்ரிங்ஸ், ரெசிஸ்டட் பேண்ட் அண்ட் தென் வாட்டர். சரிங்களா? வாட்டர் கூட ரெசிஸ்டன்ஸ் தான். சரிங்களா? வாட்டர் கூட ரெசிஸ்டட் எக்ஸசைஸ் உள்ள வரது தான். சரிங்களா? மெக்கானிக்கல். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா வெயிட், ஸ்ப்ரிங்ஸ், ரெசிஸ்டட் பேண்ட் அண்ட் வாட்டர். சரிங்களா? இது ஆன்சர் வந்து 2 தான் ஆன்சர். ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் தான், நிறைய பேர் தப்பா ஆன்சர் பண்றது. சரிங்களா? And then last question. சரிங்களா? Aerobic exercise training also known as aerobic exercise training also known as A. Cardiopulmonary endurance, B. Cardiovascular endurance, C. Cardiorespiratory endurance and D. None of this. சரிங்களா? Aerobic exercise training also known as cardiopulmonary endurance and cardiovascular endurance, cardiorespiratory endurance and none of this. Guess the answer. இதுல ஒரே ஒரு ட்விஸ்ட் மட்டும் வச்சிருந்தாங்க. சரிங்களா? கார்டியோ பல்மனரியும் கேட்டிருப்பாங்க, கார்டியோ ரெஸ்பிரேட்டரியும் கேட்டிருப்பாங்க. இதுல எது சூஸ் பண்றது நமக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். என்னடா பல்மனரியும் கேட்டிருக்காங்க, ரெஸ்பிரேட்டரியும் கேட்டிருக்காங்க, எது சூஸ் பண்றது அப்படிங்கிற கஷ்டம் இருக்கும். நிறைய பேர் எண்டுரன்ஸ் சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. இது ராங் ஆன்சர் தான். சரிங்களா? ஏன் ராங் ஆன்சர் சொல்ற முன்னாடி கார்டியோ பல்மனரி எண்டுரன்ஸா, கார்டியோ ரெஸ்பிரேட்டரி எண்டுரன்ஸாங்கிறது நமக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் கார்டியோ பல்மனரி அப்படின்னு போனோமே ஏ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருவோம். இதுதான் நம்ம தப்பு பண்றது. சி பார்த்துப்பாங்க, கார்டியோ ரெஸ்பிரேட்டரி. இதோட ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கார்டியோ ரெஸ்பிரேட்டரி எண்டுரன்ஸ் தான் கரெக்டான ஆன்சர். சரிங்களா? கார்டியோ ரெஸ்பிரேட்டரி எண்டுரன்ஸ். ஏன் கார்டியோ பல்மனரி வராது அப்படின்னா, கார்டியோ பல்மனரி அப்படின்னா ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ். சரிங்களா? கார்டியோ பல்மனரினா ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ் மட்டும் தான் இன்வால்மெண்ட் இருக்கும். சரிங்களா? ஹார்ட்டும் லங்ஸ் மட்டும் தான் இன்வால்மெண்ட் இருக்கும். பட் ஆனா கார்டியோ ரெஸ்பிரேட்டரி அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் ஃபுல்லாவே இன்வால்மெண்ட் இருக்கும். ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் ஃபுல்லாவே இருக்கு, இன்க்ளூடிங் நோஸ்ல ஆரம்பிச்சு ஆல்வியோலை வரைக்குமே வந்து இன்வால்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி அப்படின்னு போட்டிருக்கிறதுனால இதுக்கு ஆன்சர் வந்து கார்டியோ ரெஸ்பிரேட்டரி எண்டுரன்ஸ். சரிங்களா? நம்ம கிளாஸ் ஓவர் ஆயிடுச்சு. ஒன்னு ஹிண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறேன் உனக்கு எம்ஆர்பிக்கு. என்ன அப்படின்னா நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த தப்பு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எல்லா ஆன்சர் தெரிஞ்சதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போட்டுருவோம், தெரியாத ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்போம். கரெக்டுங்களா? இப்போ ஒரு 50 கொஸ்டின் நமக்கு தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 100ல ஒரு 75 கொஸ்டின் ஆன்சர் நமக்கு கரெக்டா தெரியும். ஆனா 25 வந்து நமக்கு ஆன்சரே தெரியாது. அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா ஆன்சர் குறிக்கும் போது என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இதுவா அதுவா அதுவான்னு சொல்லி ஏபிசிடில 4ல ஏதோ ஒன்னு நம்ம போட்டுக்கிட்டே வருவோம். கரெக்டு தானே? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கே ஆன்சர் வந்து நமக்கு தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கே நம்மளுக்கு ஆன்சர் தெரியாது. சரியா? நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சரி நம்மளுக்கு இதாவது தோணுதுன்னு சொல்லி இதுன்னு போட்டு வச்சுட்டு வருவோம். ஸோ அதுதான் நம்ம தப்பு பண்றது. எனக்கு ஒருத்தர் ஐடியா கொடுத்து என்னன்னா, நான் படிக்கும் போது எங்க பிசிக்ஸ் சார் சொன்ன ஐடியா இது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு 100 கொஸ்டின்ஸ் 200 கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் போது காமனஸ்ட் ஆன்சர் எது போட்டுக்கிறீங்கன்னு பாருங்க. சரிங்களா? காமனஸ்ட் ஆன்சர் எது போட்டுக்கிறீங்கன்னு பாருங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆன்சர் ஏஓ பிஓ சிஓ டிஓ போட்டிருப்பீங்க. அப்ப ஏபிசிடில எது அதிகமா இருக்குதுன்னு பாருங்க. அதுல பி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்துக்குமே பிஏ போட்டு வைங்க. சரிங்களா? எது பி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்துக்கும் பிஏ போட்டு வைங்க. ஏன்னா அப்படி இப்படி பார்த்தாலுமே ஒரு 10 ஆன்சர்ஸ் ரைட்டா வந்துடும் பில. நீங்க ஏஓ பிஓ சிஓ டிஓ மாத்தி மாத்தி குறிக்கும் போது என்ன ஆகுனா கண்டிப்பா தப்பாயிடும். சரிங்களா? மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆன்சர் ஏவா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆன்சர் ஏன்னு போட்டு வைங்க. ரிமைனிங் நமக்கு தெரியவே தெரியாது.
நம்ம ஒத்தையரட்டியா தான் பிடிக்க போறோம், இல்லாட்டி 4 வங்கல வச்சு இப்படி இப்படின்னு போட்டு பிடிக்க போறோம். அது எதுக்கு நம்ம பண்ணிக்கிட்டு ஏ அதிகமா ஆன்சர்ஸ் இருந்துச்சுட்டா ஃபுல்லாவே ஏவே போட்டு வைங்க. ஒரு 10ல அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 ரைட்டா வந்துடும். இது எனக்கு பிசிக்ஸ் சார் சொன்னது. சரிங்களா? நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்டிமேஷன் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவா கொடுக்குறேன், யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கங்க. அது உங்க விருப்பம். சரிங்களா? ஸோ நோ ப்ராப்ளம். இதோட நம்ம கிளாஸ் செக்ஷன் ஓவர் ஆயிடுச்சு. சரிங்களா? தேங்க்யூ. எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த எங்க பிரின்சிபல் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். சரிங்களா? அதே மாதிரி எக்ஸல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் MRB எக்ஸாமினேஷன்ஸ். கண்டிப்பா எல்லாருமே கவர்மெண்ட் போஸ்டிங்ல போய் ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு வரணும்னு கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். சரிங்களா? தேங்க்யூ வெரி மச்.